Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Hello students. In this session, we will be learning about Alankaras. Alankara means decoration, embellishment, beauty, grace. In ancient music, Swara group pattern was called Alankara. In the present day music, Alankaras are intended as Tala exercises which illustrate the 7 principal Talas and their varieties. The compass of Alankaras is within the range of the middle octave, and there are equal number of avartas in the Arohana and Avarohana part of the Swara. Alankaras are based on Saptatalas. Several Tala classifications exist in Carnatic music, but the most well known and commonly used Talas are the Suladi Saptatalas. Since these Talas have come into practice through the musical form Suladis composed by Purandaradasa, these have come to be known as Suladi Saptatalas, the 7 major Talas. Going by the shloka, Dhruvo Madhya Rupakascha Jhampa Triputayevacha Atatalaika Talascha Saptatala Prakirtitaha. As per the shloka, the Saptatalas are Dhruvatalam, Madhyatalam, Rupakatalam, Jhampatalam, Triputatalam, Atatalam and Ekatalam. These Saptatalas along with the 5 Laghu Jatis become the 35 Talas. Jati is an element of musical time which determines the number of kriyas of a Laghu, and hence the 5 varieties of Laghu are the Trisra Jati Laghu, which is indicated by a beat and a count of 2 fingers, making it 3 kriyas. The Chatrasra Jati Laghu is a beat and a count of 3 fingers, making it 4 kriyas. Khanda Jati Laghu is a beat and a count of 4 fingers, making it 5 kriyas. Misra Jati Laghu is a beat and a count of 6 fingers, making it 7 kriyas. Here we need to observe that once we finish counting the fingers, the 5 fingers, we proceed to count the finger again. The little finger is taken up again because a beat would indicate the beginning of another section. So we repeat the finger count when we need more number. Similarly, Sankirna Jati Laghu is a beat and a count of 8 fingers. Beat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So thus making it 9 kriyas. Let us take a brief look at the Alankaras. Chatrasra Jati Ekatalam is reckoned as a beat followed by a count of 3 fingers, that is 1, 2, 3, 4. Hence, the Swara pattern of Ekatalam is Sa Re Ga Ma Re Ga Ma Pa. This is how Ekatala Alankara proceeds. నమస్కారం గురుగారు. అఖండ సంగీత విద్యా ప్రాప్తిరస్తు. అభ్యాసగానంలో అతి ముఖ్యమైన అభ్యాసాలు అలంకారాలు. ఈ అలంకారాలు ఎందుకు నేర్చుకుంటామంటే మనం లయని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి. అందుకే ముఖ్యంగా అలంకారాలు నేర్చుకోవాలి. ఈ అలంకారాలు సప్తతాళాల్లో కూర్చబడ్డాయి. మనకి సప్తతాళాలను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక శ్లోకం ఉంది. ధ్రువమట్య రూపకశ్చ ఝంపా త్రిపుటయేవచ అడతాళైక తాళశ్చ సప్తతాళ ప్రకీర్తిత అని చెప్పి ఒక శ్లోకం ఉంది.
శ్లోకం ప్రకారం ధృవతాళం మొదటగా నేర్చుకుంటారు అందరూ, కానీ అది కొంచెం లాంగెస్ట్ తాళం, అందువల్ల గుర్తుండకపోవచ్చు. అన్నిటికంటే తక్కువ క్రియలున్న తాళం ఏకతాళం, అది చతురస్ర జాతి. చతురస్ర జాతి అని ఎందుకన్నాను అంటే చతురస్ర లఘువు అన్నమాట. అటువంటి లఘువులు మనకి 5 రకాలు ఉన్నాయి. ఆ 5లో ఒకటి చతురస్ర లఘువు. చతురస్ర లఘువు అంటే బీట్ ప్లస్ ఫింగర్ కౌంటింగ్ 1 2 3 4. ఓకే, ఇది చతురస్ర జాతి. ఏకతాళం అంటే ఏమిటి? ఓన్లీ లఘువే ఉంటుంది, ఇక మిగతా అంగాలు ఏమి ఉండవు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏకతాళంలో మనం అలంకారం నేర్చుకుందాం. చెప్పుకుందామా? సరి గా మా రి గా మా ప గా మా ప ద మా ప ద ని ప ద ని స సా ని ద ప ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి మా గ రి స. ఇది మొదటి అలంకారం, చతురస్ర జాతి ఏకతాళం. ఏకతాళం అంటే ఏమిటి? ఎన్ని అంగాలు ఉంటాయి ఏకతాళంలో? లఘు ఉంటుంది. చతురస్ర జాతి లఘు ఎలా వేస్తావో చూపించమ్మా. 1 2 3 4. నైస్. లఘు అంటే ఏమిటి? బీట్ ప్లస్ ఫింగర్ కౌంట్. వెరీ గుడ్. నౌ అకారం పాడండి. 1 2 3 4. వెరీ గుడ్. నౌ సెకండ్ స్పీడ్. సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని ప ద ని స సా ని ద ప ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి మ గ రి స. నౌ అకారం. 1 2 3 4. వెరీ గుడ్. నౌ థర్డ్ స్పీడ్. సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని ప ద ని స స ని ద ప ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి మ గ రి స ప మ గ రి మ గ రి స. ఆవర్తం కంప్లీట్ చేయడానికి లాస్ట్ 2 లైన్లు ఇంకోసారి రిపీట్ చేయాలి. ఓకే, పాడతారా? 1 2 3 4.
సరి గమ రి గమ ప గమ పద మ పద ని స స ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి స ప మ గ రి స. వెరీ గుడ్. నౌ అకారం. 1 2 3 4. ఆ వెరీ గుడ్. నౌ త్రిస్రగతి. సరి గమ రి గమ ప గమ పద మ పద ని స సా ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి స ప మ గ రి స. సరి గమ రి గమ ప గమ పద మ పద ని స సా ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి స ప మ గ రి స. వెరీ గుడ్. నౌ అకారం. 1 2 3 4. వెరీ గుడ్. సో ఈ ఏకతాళం ప్రాక్టీస్ చేసే ముందుగా ఈ ఏకతాళాన్ని జతి రూపంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్పీడ్స్ పాడేటప్పుడు మీకు ఎలా పాడాలో మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను జతి రూపంలో చెప్తాను, ఆ తర్వాత చెప్పండి. ఇప్పుడు జతి రూపంలో చెప్పినప్పుడు నేను పెర్ బీట్ 1 చెప్తాను, పెర్ బీట్ 2 చెప్తాను, పెర్ బీట్ 3 చెప్తాను, 4 చెప్తాను, పెర్ బీట్ 6 చెప్తాను, పెర్ బీట్ 8 కూడా చెప్తాను. ఆ జతి అలంకారం రూపంలో పాడిన తర్వాత మీరు ఏకతాళ అలంకారాన్ని అన్ని స్పీడ్స్లోని పాడాలి. ఓకే, కి ట త క కి ట త క కి ట త క కిట్ట తక్క 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 తా. నువ్వు చెప్పమ్మా. కి ట త క కి ట త క కి ట త క కిట్ట తక్క 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 త. శభాష్. నువ్వు చెప్పమ్మా. కి ట త క కిట్ట తక్క 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 త. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు స్వరం అన్ని స్పీడ్స్ పాడండి. ఇప్పుడు నువ్వు పాడమ్మా. సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని ప ద ని స సా ని ద ప ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి మ గ రి స సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని ప ద ని స సా ని ద ప ని ద ప బ ద ప మ గ ప మ గ రి మ గ రి స సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని ప ద ని స సా ని ద ప ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి మ గ రి స ప మ గ రి మ గ రి స ఆ. సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని స సా ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి స ప మ గ రి మ గ రి
గమ రి గమ ప గమ పద మ పద ని స స ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి స ప మ గ రి సరి గమ రి గమ ప గమ పద మ పద ని స స ని ద ప మ ద ప మ గ రి స పద ని స స ని ద ప మ ద ప మ గ రి స. ఇప్పుడు మొదటి అలంకారం చెప్పుకున్నాం కదా, 1 2 3 4 6 8 స్పీడ్స్లో ఇప్పుడు నువ్వు స్వరం అకారం రెండు పాడాలి. పాడగలుగుతావా? స రి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని ప ద ని స స ని ద ప ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి మ గ రి స ఆ ఆ సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని ప ద ని స స ని ద ప ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి మ గ రి స ఆ ఆ సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని ప ద ని స స ని ద ప ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి మ గ రి స ప మ గ రి మ గ రి స ఆ సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని స స ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి స ప మ గ రి స ఆ సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని స స ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి ప మ గ రి స ఆ సరి గ మ రి గ మ ప గ మ ప ద మ ప ద ని స స ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి ప ద ని స స ని ద ప మ ద ప మ గ ప మ గ రి స ఇంకోసారి అకారం పాడమ్మా. గుడ్. బట్ నువ్వు 60 బీపీఎంలో పెట్టుకున్నావు, అందువల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అవుతోంది. 55 బీపీఎంలో ఆ మెట్రోనం స్పీడ్ పెట్టుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది. అది బాగా సాధన చేసిన తర్వాత 56, 57 అలాగా యూ హ్యావ్ టు రీచ్ 60. ఓకే, ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ గుడ్. నువ్వు ట్రై చేస్తావు నాన్న.
పదని పదని సదని లవని లవ మదవ మగ మగరి 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 సరి గమ రి గమ ప గమ పద మ పదని పదని సని లవని లవ మదవ మగ మగరి మగరి పదని సని లవని లవ మదవ మగ మగరి మగరి వెరీ గుడ్. కానీ కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. బాగా సాధన చేయగా చేయగా ఆ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అప్పుడు వాయిస్ ఫిట్నెస్ అంటే స్పీడ్ పలకడమే కాదు, శృతిలో ఉండడం, లయలో ఉండడం, ఆ తర్వాత ఆ స్పీడ్లో క్లియర్గా పలకడం, ఇవన్నీ వస్తే రేపొద్దున మీరు మనోధర్మ సంగీతం పాడడానికి కృతులు కీర్తనలు నేర్చుకున్నప్పుడు అందులో వచ్చే సంగతులు పలికే విధంగా వాయిస్ ట్రైన్ అవుతుందన్నమాట. అది వాయిస్ కల్చర్, వాయిస్ ఫిట్నెస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది బాగా సాధన చేయండి. ధన్యవాదాలు గురు. అఖండ సంగీత విద్యా ప్రాప్తిరస్తు.